ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਤੋਤ ਡਿਟੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨ ਲੱਗੈ ਆਏ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨ ਬਸਾਏ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨ ਲੱਗੈ ਆਏ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨ ਬਸਾਏ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਜੋ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸਿੰਗਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰ ਸਾਕੁ ਸੁਧ ਸਾਕੁ ਲਖਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ ਪੌੜੀ ਹਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ ਹਰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹਰ ਉਚਰਾ ਹਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣੀ ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਤਿਨ ਹਉ ਗੁਰ ਬੈਣੀ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਖਾ ਨੈਣੀ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ
जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैनी, जिन्ना सतगुरु मेरा प्यारा आद्या, तिन जन देखा नैनी। हों वारिया अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर, जाहरा जहूर शब्द गुरु, जुग अटल सतगुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जन आप जी बड़े भागा वाले हो, जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब के अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रचना में करो पवित्र, जितने भी जोड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे को जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला तीजा, गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख न लगै आए। ये पावन बचन सोठ की वार दे विच जिहड़ी वार सतगुरु धन गुरु रामदास जी की उच्चारण की हुई है, पौड़ी नंबर 24 का पाठ आप जी ने श्रवण किया है। और पौड़ी के नाल पौड़ी तो पहलों 2 श्लोक ने जो तीजे पातशाह सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी के उच्चारण किए हुए ने। अंग नंबर 651 और 652 है। पहले श्लोक के अंदर धन गुरु अमरदास महाराज जी ने बख्शिश की और सानू समझाया कि गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख न लगे आए। कि भाई गुरु की सेवा, गुरु की दसी हुई सेवा जे वो कर लीए तो सुख पैदा होते हैं, उपजे का अर्थ पैदा होते हैं, सुख बनते हैं। और फिर वो सुख जोड़े ने सदैवी बनते हैं, फिर दुख न लगे आए। दोबारा परत के वो दुख जोड़ा भावें फिर जिड्डा मर्जी वड्डा, जे दुख ना लगे आए का मतलब ये नहीं कि दुख आएगा ही नहीं। गुरु की सेवा, गुरु के सिमरन ने इन्नी को बल, इन्नी को समर्था तेनों देनी है कि जे दुख आ भी गया तो तू गुरु के सिखा कहना मैं दुख नूं दुख मनदा ही नहीं, तो फिर दुख आके बिगाड़ेगा की। गुरु की सेवा, गुरु के सिमरन ने तेनों इन्ना बल देना है कि तू आप मुहारे अपने अंदरों कहेगा कि सतगुरु जी सुख दें तो तुझे आराधी, दुख पे तुझे त्याई, कोई गल नहीं होंदा त्याए। पर गुरु साहब ने कृपा की, गुरु की सेवा तो सुख ही पैदा होते हैं। दुख आ जाए वो दुख पाउंदा नहीं, दुख आके सताउंदा नहीं। और जिन्हें गुरु की दसी हुई सेवा की है, सेवा के विचार आप कई बारी की है, थोड़े दिन पहलों भी पावन हुक्म आया सी। पर गुरु साहब ने एक पावन वचन किया और अपने जीवन की घाल कमाई करके जीवन के तजर्बे विचों क्या कि सेवा के विचों सुख ही पैदा होते हैं, सुख मिलते हैं। पर 12 साल जी सेवा धन गुरु अमरदास जी ने आप की
ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵੀ ਲਈਏ ਪਰ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਟਾਈਐ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਟਾਈਏ, ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਪਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਲੇਖਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੇਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਕਦੇ ਪੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਲ ਜਮਦੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਰਾਹੋੜਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੈ, ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਇਓ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸੇ ਤੇ ਮਨ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਸੇ ਤੇ ਮਨ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤਿਨ ਕੋ, ਜੋ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि भाई मैं उन्होंने तो बलहार हाँ सदके जाना जो चलन सतगुरु भाए, जो गुरु के भाने में चलते हैं, जो गुरु के भै में रहते हैं, जो रब के हुक्म नूं मिठा करके मनते हैं, उन्होंने तो कुर्बान जाना। महला तीजा बिन शब्द सुध न होवे, जे अनेक करे सिंगार। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पावन बचन से थोड़ा जिहा रुकना है। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, बिन शब्द सुध न होवे। गुरु दे शब्द तो बिना अंदर हिरदा शुद्ध नहीं हो सकता। ये गल बिल्कुल पक्की है, क्लीयर है। बिन शब्द शुद्ध न होवे, जे अनेक करे सिंगार। वो अनेका श्रृंगार किहड़े ने? श्रृंगार ही ने ना जी, 5 ककार भी पाए ने, धर्म के कर्म भी करने हैं। पर गुरु साहब जी कहते हैं धर्म के किए हुए कर्म सारे श्रृंगार ही ने। जिन्ने मर्जी कर लो, जदों तक गुरु के शब्द के विचार, गुरु का शब्द अंदर टिकेगा नहीं, अंदर शुद्ध होना नहीं। सतगुरु धन गुरु अमरदास जी का पावन बचन है, कहते सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार। ये सारा संसार गुरु साहब के दर्शन कर रहे, सतगुरु नूं वेखदा, दर्शन कर रहे हैं, सारे दर्शन कर रहे हैं। सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार। पर गुरु साहब जी कहते हैं डिठै मुक्त ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार। भाई जदों तक गुरु के शब्द के विचार नहीं किए, उदों तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। उदों तक इन्हां बंधना तो मुक्त होना नहीं। हुण इत्थे सवाल पैदा होता है कि शब्द के विचार करने वाले तो बड़े ने, एक तो कि ज्ञानी ने ना जी, कथावाचक बड़े ने। फिर जिन्होंने शब्द के विचार किए, जिन्होंने शब्द के अर्थ आ गए, कि वो मुक्त हो गए, उन्होंने पार उतारा हो गया। क्योंकि गुरु साहब ने जेड़े भी बचन कहे ने, हर एक पावन बचन के 2 भाव अर्थ निकलते हैं। ये गल पक्की कि विचार तो बिना अंदर शुद्ध नहीं होना, शब्द तो बिना शुद्ध नहीं होना। पर शब्द पढ़ने वाले भी बड़े ने, विचारने वाले भी बड़े ने। सतगुरु धन गुरु नानक साहब का पावन बचन है, कहते पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। एक पासे तो गुरु साहब जी कहते हैं जदों तक शब्द के विचार नहीं करोगे, उदों तक गल बननी नहीं, मुक्ति मिलनी नहीं। पर एक पासे गुरु साहब जी कहते हैं पाठ भी बड़ा पढ़िया और वेद विचारियो। वेदां का अर्थ कि धार्मिक ग्रंथ है, विचार भी बड़े किए, अर्थ भी बड़े याद किए। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि तुसीं पाठ पढ़ना ही नहीं, पाठ सुनना ही नहीं। जे अर्थ नहीं होंदे तो फिर कि पाठ ना करिए जी। और ये आम तौर पर कहा जाता है, क्योंकि साडी ਜਿਹੜੇ व्याख्या करने का ढंग साड़ी अपनी समझदा है, अपने मुताबिक बंदा व्याख्या कर ही जाता है। हुण जे एक पंक्ति पढ़ांगे कि जिचर शब्द ना करी विचार, उदों तक मुक्ति मिलनी नहीं, बंधना तो मुक्त होना ही नहीं। पर गुरु साहब जी कहते हैं दूसरे पासे विचार करने वाले भी तो बड़े नहीं ना भाई, वो किहड़े मुक्त हो गए। हुण पाठ पढ़ना बड़ी चंगी गल है, पाठ पढ़ना चाहिए भाई। जे अर्थ नहीं आते तो भी पढ़ना चाहिए है। पाठ पढ़ के, पाठ सुन के, गुरु साहब जी कहते हैं तेनों फल जरूर मिलेगा। और देखो सौखे ढंग नाल जो उदाहरण से समझनिया, बच्चे का जन्म होया, हुण बच्चे नूं इह ते नहीं ना पता कि जिहड़ा दुध उन्हें पीना उस दुध विच प्रोटीन कितना है, उनके च किहड़ा विटामिन है, कैल्शियम कितना है, पता तो सानू भी कोई नहीं। पर वो दुध पीने तो दुध का कोई ना कोई लाभ होता है ना।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਟਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ H2O ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ H2O ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ H2O ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ? ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਛੁੱਟਣਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਕਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਭੇਟਾ ਦਿਓ। ਪਾਠੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਕਰੇ, ਘੱਟ ਅੰਗ ਕਰੇ, ਵੱਧ ਅੰਗ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅਰਥ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕਹਿ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਕਿ ਬਗਲੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੀਟ ਲੀਆਂ,
तो जे बगला समाधि ला के बैठे तो मतलब थोड़ी भगत बन गया। उन्हें तो डड्डी देखनी मच्छी देखनी कदों आवे तो पड़ा। कहते कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुद्रण। इत्थे गुरु साहब जी कहते ने बिन शब्द शुद्ध ना होवे जे अनेक करे श्रृंगार। ये तीर्थां नूं भी श्रृंगार ही मन्निया गया। धर्म के नाम का श्रृंगार किया कहते 68 तीर्थां ते नाम है। गुरु साहब जी कहते तू 68 तीर्थ छड्ड जिहड़े 7 समुद्र मन्ने जाते हैं उन्हां 'च जा के डुब मर, उन्हां 'च भी डुबियां लाया, फिर तू ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी बन जाना है। कहते नात फिरो लिए सात समुद्रण लोक गयो परलोक गवायु। इवें दे कर्म करन दे नाल सिर्फ कर्मकांड ही बनते हैं कि इन्हां तीर्थां दे पिछे भज के लोक भी गवा लिया, अगे परलोक भी नाश हो गया, जो कुछ करना सी कीता ही ना। हुण अगे गुरु साहब जी फिर पावन वचन कहते हैं कि जिहड़े ज्ञानी ने कथावाचक ने जिन्होंने सारे अर्थ याद ने, ये अर्थ याद करके की हो जाएगा। कहते पास कियो बखियान सो बैठ के ऐन बैठ के बड़ा बखियान किया, बड़ी कथा की। लोगों ने तो कह दिता बड़ा बड़ा ज्ञानी, पर धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते भाई वो ज्ञानियों नहीं जे मिलता, भाई वो ध्यानियों नहीं जे मिलता, इशनानी जिन्ने मर्जी हो दो इशनानियों नहीं मिलता। फिर सतगुरु जी मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि इवें तो सवाल फटाफट आता फिर मिलता भी है कि नहीं। धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जरूर मिलता भाई, पर किवें। कहते बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज कहूँ सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बस आई ढंग मिलता। पाठ पढ़ने का लाभ सिर्फ यही है कि पढ़ के किते प्यार पैदा हो जाए, अर्थ नहीं समझ लगे तो ताकि पढ़ के प्यार पैदा हो जाए, सुन के प्यार पैदा हो जाए। पढ़ना सुनना है कि किते अंदर अदब आ जाए, भै दे विच टिक जाइए। और भै का मतलब सिर्फ इन्ना नहीं कि जदों तक बाणी पढ़ी उदों तक क्या कि असीं गुरु के नाल है। वो भै जदों सचमुच अंदर आ गया कि गुरु हर वेले मेरे नाल है, वो भै फिर प्रेम बनेगा। जिन्हें प्रेम किया है गुरु साहब जी कहते मिलिया उन्होंने है, चाहे अर्थ उन्होंने आए तो चाहे ना आए। और हकीकत है जदों प्रेम पैदा हो जाए, बाणी पढ़दे पढ़दे मन में वो बाणी मिठी लगन लग जाए तो अर्थ फिर गुरु आपे कृपा करदा अर्थ समझ आते हैं। हुण उत्थे सतगुरु जी ने कृपा की कि बिन शब्द शुद्ध ना हो गई। तो धन गुरु नानक साहब जी कहते ने शुद्ध करने वास्ते बड़े यतन लोगों ने किए। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगन साधे जे अनेक करे श्रृंगार। सारे श्रृंगार सन, पर कहते ने सारा कुछ तो कर लिया, निवले कर्म भी कर ले। पर गुरु साहब जी कहते हैं असल विच प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका। इत्थे गुरु साहब जी कहते हैं अनेक करे श्रृंगार। धन गुरु नानक साहब जी कहते अनेक ही कर्म करके वेख ले भाई, इन्होंने तरीकों नहीं जो मिलता। सतगुरु जी फिर कृपा करो धन गुरु नानक साहब जी ने पूछे कि मिलता भी है कि नहीं। कर्म किहड़े किहड़े किए गुरु साहब ने सारी गिनती की कि तीर्थां ते भी गए, पुट्ठे भी लटके, ध्यान भी लाया पर नहीं मिलिया। किवें मिलेगा? अखीर तो गुरु साहब ने पावन वचन कहे ने, कहते हार परियो स्वामी कै दुआरे तीजा बुद्ध विवेका। बस आ विवेक बुद्ध मिल जाए। जदों तक विवेक बुद्ध नहीं ना ज्ञानी जिन्ना मर्जी बन जा, अर्थ जिन्ने मर्जी याद कर ले, फिर बाणी नूं पढ़ी जिन्ना मर्जी जा, सुनी जिन्ना मर्जी जा, पर जदों तक विवेक बुद्ध दे नाल पढ़दा नहीं, विचारदा नहीं, सुनदा नहीं, उदों तक कहानी बननी नहीं।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਿਓ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਪੈ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਤੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੇ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਣ ਕੈ ਕਰਮਾ ਹਰ ਕੀਰਤ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਣ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ। ਜਿਨਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਦੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇ ਥੋੜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਂ। ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਗੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਭੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਪ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਬਸ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰ ਪੈਣੀ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਤੇ ਦਰਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ?
ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਅ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਅ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਕੁਸੁੱਧ ਸਾ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸਾ ਕੁਸੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਲੱਖਣੀ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ। ਕੁਸੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਪਸ਼ੂ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਪੌੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਲੇ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸੱਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਪੈਣੀ। ਪੈਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਹਰ ਉਚਰਾ, ਹਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਹਾ ਹੈ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਤਿਨਹੁ ਕੁਰਬੈਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਪਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੇਖਾ ਨੈਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਹਰ ਦੇਖਾ ਨੈਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ ਸੈਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਣੀ। ਸੈਣੀ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸੈਣੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੱਜਣ ਸੈਣ। ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਸੈਣੀ। ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਰੱਬ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ